Good morning to Alma. Now we are going to proceed one more problem in your field. Like that I will do one problem, but in that model a few more questions available in the material. Just go through them with solution available. Yes, that is prove that question is prove that this set A000 such that A belongs to R means set of all real numbers, script R I proceed, is a field, it is a field with respect to usual addition and multiplication. With respect to usual addition and multiplication. Addition means, usual means here what matrix addition and multiplication. Usual ane badlu what addition and multiplication ane word రాయండి better, because you are using matrix na. Addition and multiplication means according to matrix addition and matrix multiplication we have to do this is a field ఇది field అని prove చేయాలి, right? Now I want to take this is some capital F ఇక్కడ R already involve అయ్యి ఉంది కాబట్టి R అనకుండా capital F అని తీసుకుంటున్నాను, because field లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎఫ్ అని తీసుకుంటున్నాను. అంతకు మించి పెద్దగా రీజన్ ఏమీ లేదమ్మ ఇక్కడ, రైట్? నేను మెటీరియల్లో ఆర్ తీసుకున్నాను, బట్ ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ తీసుకునే నోటేషన్ ఆరు రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి కాబట్టి వెరైటీ కోసం నేను ఏం చేస్తాను ఎఫ్ అని తీసుకుంటున్నాను, బట్ మెటీరియల్లో ఆర్ అని తీసుకున్నాను. ఏదైనా నోటేషన్ యూస్ చేయవచ్చు. ఎఫ్ ఈస్ ద బెటర్ ఆప్షన్. లెట్ ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెట్ A000 such that A is belongs to R, A is a real number. Now according to addition and multiplication we have to show it is what a field. ఇది field అని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా, రైట్? బట్ ఫీల్డ్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ గో త్రూ రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్. నౌ రింగ్లో కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్ ఇన్ రింగ్ యూ మస్ట్ షో దట్ ప్రూవ్ దట్ F comma plus is an abelian group. But to prove these results we need 3 elements in this set. మనకి ఈ సెట్లో 3 elements కావాలి కాబట్టి let us take those 3 elements. ఆ 3 elements ఆల్ఫా బీటా గామాగా తీసుకుందామమ్మా, రైట్? let us take them as alpha beta gamma. let alpha beta gamma belongs to capital F in such a way that alpha I am going to take as A1000, beta let us take as what A2000, and gamma is what A3000. Here A1, A2, A3 are what real numbers. Try to remember. You can now go first property, closure property. What is that closure property For all alpha comma beta belongs to F implies we must show that alpha plus beta is also in F. But what is alpha here A1000 plus beta is what A2000. Yes, add these two things it is what A1 plus A2000. Any problem? A1 plus A2 plus this, A1 plus A2, this plus this, this plus this. I mean A1 plus A2, this plus this, this plus this, right? Once look A1 plus A2 corresponding elements add cheyali kada. 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, addition kada. I say this belongs to capital F. Reason is A1 and A2 are real numbers, so that A1 plus A2 also real number. అంటే ఇక్కడ మన సెట్ ఫార్మేషన్ చూసుకోండి ఎలా ఉంది. మ్యాట్రిక్స్ రియల్ నెంబర్ 0 0 0 అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ అనేది రియల్ నెంబర్ అంటే 0 అవ్వచ్చు, నాన్ 0 అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అక్కడది నాన్ 0 అనేది మెన్షన్ చేయలేదమ్మా. అందుకే A000 మీన్స్ వాట్ ఇక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్ ఎలా ఉండాలి 2/2 మ్యాట్రిక్స్. రియల్ నెంబర్ 0 0 0 ఫార్మేషన్ వస్తే చాలు, దట్ షుడ్ బి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ alpha plus beta or not. Now we say alpha plus beta belongs to F for all alpha comma beta belongs to F. Therefore F comma plus is closed. Yes, associative property no need to show here మీరు ప్రూవ్ చేయాలంటే ప్రూవ్ చేయవచ్చు విత్ మూడు తీసుకొని, బట్ నో నీడ్ టు షో, డైరెక్ట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ లైక్ దిస్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 2/2 matrices.
You know set of all 2 by 2 matrices under addition is always associative, so that f comma plus is also associative. Those lines you have to write here ma. నేను ఆల్రెడీ మెటీరియల్లో క్లారిటీ ఇక్కడ ఏం రాయాలో ప్రొసీడ్ అని ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ దేర్ మా, రైట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఏరియా మా? బేసికలీ దిస్ ఎఫ్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 by 2 matrices ma. And you know set of all 2 by 2 matrices under addition is always associative, so that f comma plus is also associative. అంటే మీరైతే మెటీరియల్లో ఉన్నట్టుగా ఎగ్జామ్లో పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లారిటీగా ఏం వర్డ్స్ రాయాలో రాస్తున్నాం, రైట్. నెక్స్ట్ లెట్ us go for ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అన్న ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అన్న వన్ అండ్ ద సేమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ మా? If you can show there exists identity element in this set, it is enough. But when do you say one element is identity element in this set ma? If you can add that element to any element of this set ma, you must get that element only. Then you say that fixed element is what ma? Identity element ma, right? Like that. Is it any possible here? Once look ma. Alantidi edaina possibility unda chuskondi, right? Once look ma, we know that అడిషన్ అనగానే జీరో మ్యాట్రిక్స్ అని రాయాలమ్మా. జీరో అన్నట్టు 0 0 0 0. ఈజ్ ఇట్ బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ. ఎందుకండి? ఎందుకు ఇది ఎఫ్లో ఉంది అంటున్నాను? దీన్నే జీరో మ్యాట్రిక్స్ అంటాను. దీన్నే జీరోతో డినోట్ చేసుకుంటాం. జీరో మ్యాట్రిక్స్ జీరోతో డినోట్ చేస్తాం. 0 0 0 0 రైట్. ఇట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆర్ నాట్. క్లారిటీగా రాద్దాంలేండి ఇక్కడ. వీ నో దట్ zero matrix is what ma? 0 0 0 0, which is element of f. Reason is this is in this form or not? Real number 0 0 0. ఇక్కడ ఈ రియల్ నెంబర్ ఫస్ట్ వన్ 0 అవ్వచ్చు, నాన్ 0 అవ్వచ్చు. ఎనీ రియల్ నెంబర్ అయితే చాలు. 0 కూడా ఒక రియల్ నెంబరే కదా. అంటే ఈజ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ, రైట్. ఇది ఎఫ్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ప్రాపర్టీ రాస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్, ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 0 బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ such that 0 plus alpha is equal to alpha which equal to alpha plus 0. Any problem? ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది కదమ్మా. దట్స్ ఆల్. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యూ సే మా? జీరో మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఈస్ వాట్ మా? 0 0 0 0 ఈజ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ ఎఫ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ మా, రైట్. దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మా. నెక్స్ట్ లెట్ us go for ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. ఇక ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ వర్క్ చేద్దామమ్మా. హౌ కెన్ యూ డూ దట్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ? వెరీ సింపుల్. అండర్ ఎడిషన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ మైనస్ ఆల్ఫా మా. వెన్ ఎవర్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్, ఇఫ్ యూ కెన్ షో మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఎఫ్ మా, యూ సే అండర్ ఎడిషన్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఓవర్. అదే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నామా. ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 0 0 0 బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ implies, let us define minus alpha. Minus alpha means what ma? Minus of a1 0 0 0, which we can write as what ma? Minus a1 0 0 0. Whenever a1 is real number, minus a1 also real number or not? This is real number 0 0 0 formation. Then is it belongings to f or not? Absolutely. That means whenever for every alpha belongs to f ma, its additive inverse minus alpha is also in f. అదే క్లారిటీ రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ మైనస్ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ సచ్ దట్ minus alpha plus alpha is equal to 0, which equal to alpha plus of minus alpha. Therefore inverse of alpha is minus alpha for all alpha belongings to f. This completes inverse property. ఇంకా స్టెప్ 1లో మనం చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. Yes, how can you do this commutative property ma? Amma, for every alpha comma beta belongs to f, if you can show alpha plus beta is same as beta plus alpha, is it enough or not? Alpha plus beta is same as beta plus alpha and prove cheste chalu kadamma, right? Ade work chestunnamma. For all alpha comma beta belongings to f implies first find alpha plus beta. In closure property already we can define here alpha plus beta define చేసినాం కదా. ఇది డైరెక్ట్ గా తీసుకుందాం. ఏంటమ్మది? matrix a1 plus a2, right?
0 0 0. Any problem is there? But a1 and a2 are integers, real numbers, then a1 plus a2 you can write as a2 plus a1. అంటే ఇప్పుడు ఇదే రిజల్ట్ ఎలా రాయొచ్చమ్మా? మ్యాట్రిక్స్ a2 plus a1 0 0 0. Any problem? If this is alpha plus beta, then what about this, ma? It should be beta plus alpha, right? That's all. This completes commutative property. Now you can write conclusion of your step number 1, ma. Therefore f comma plus is an abelian group. Yes, step 1 is over, ma. First step complete అయిపోయిందమ్మా. ఇక సెకండ్ స్టెప్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. వాట్ ఈస్ దట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, మా? We have to show that f comma dot or second binary operator multiplication, it is semi group, ma. Is a semi group. We have to show that f comma dot is a semi group, ma. Semi group అంటే ఏంటండి? క్లోజర్ అండ్ అసోసియేటివ్ చేయాలమ్మా, రైట్? ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నా, అవసరం లేదు కాబట్టి. వాట్ ఈస్ దట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ, మా? ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు, ఇది ఆల్రెడీ ఉంది, నేను రిమూవ్ చేయట్లేదు, మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. For all alpha comma beta belongs to f implies, let us define alpha into beta. Alpha into beta calculate చేద్దామమ్మా, రైట్? అది కూడా f లో ఉంటే సరిపోతుంది మనకి, రైట్? What is alpha into beta? Once look, this into this plus this into this, it is a1 a2, first element, ma. Next this into this plus this into this into this 0 0 plus 0 is what, ma? 0. Next this into 0 0 into a2 plus 0 is what, ma? 0. 0 into 0 plus 0 into 0 is what, ma? 0. Here a1 and a2 are real numbers, so that a1 into a2 also real number. And this is in what formation, ma? Real number 0 0 0. Is it belongs to f or not? F lo untunda ledha, ma? That's all. What do you say, ma? For every alpha comma beta belongs to f implies alpha into beta is also in f, so that you say f comma dot is closed, ma. Right? Ik associative property, same like your previous associative property, you can proceed. అక్కడ అడిషన్ ఉన్న దగ్గర మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నాయండి. ఏంటి? వీ నో దట్ ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 2x2 మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ అసోసియేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఎఫ్ కంటైన్స్ 2x2 మ్యాట్రిసెస్, సో దట్ ఎఫ్ కామా డాట్ ఈజ్ ఆల్సో అసోసియేటివ్. లేదు అంటే ఇలా రాయండి, ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆర్ 2x2 matrices. We know that the set of all 2x2 matrices under multiplication is associative, hence f comma dot is associative. Like that you can conclude. Adi mana material lo undi, aa words rayandi, right? This completes your associative condition. From this what do you say, ma? F comma dot is a semi group. ikkadi varaku manaku step 2 complete ayindamma, right? Next go for step number 3. ఇప్పుడు ఇక step number 3 start చేస్తామండి. What is that step number 3 area? Distributive laws you have to do, right? ఒక డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ప్రూవ్ చేద్దాము, అదర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా డైరెక్ట్గా రాద్దాము, ఓకేనా? ఎస్, క్లియర్ హెడ్డింగ్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్. నాకు బోర్డు సరిపోదు కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్. ఎస్, హౌ కెన్ యూ ప్రొసీడ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ అంటే ఏం వర్క్ చేయాలి మనం, రైట్? లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఏంటమ్మా? ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బీటా గామా బిలాంగింగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఇంప్లాయిస్ వీ మస్ట్ షో దట్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్లస్ గామా ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వాట్, మా? ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ గామా. దట్ వీ హ్యావ్ టు షో, మా. ఫర్ దట్ ఆల్ఫా ఈజ్ వాట్, మా? a1 0 0 0 ఇంటూ డైరెక్ట్గా బీటా ప్లస్ గామా చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం. గామా ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా, స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? a2 ప్లస్ a3 0 0 0. క్లోజర్లో క్లియర్గా చూపించినాం. దిస్ ప్లస్ దిస్, దిస్ ప్లస్ దిస్, దిస్ ప్లస్ దిస్, దిస్ ప్లస్ దిస్, దట్ ఈస్ దిస్, మా. ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ చేద్దాం అగైన్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్, మా? This into this plus this into this is what, ma? a1 into a2 plus a3. నేను ఇక్కడ సేమ్ నోటేషన్ ఉండకుండా, సేమ్ బ్రాకెట్ ఉండకుండా ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకుందాం మ్యాట్రిక్స్లో. దిస్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ 0 ప్లస్ 0 ఈజ్ వాట్, మా? 0. దిస్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ 0 ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ 0 ఈజ్ 0. దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ 0. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? అర్థమైందా లేదమ్మా, రైట్? బట్ ఇక్కడ a1 a2 a3, ఇక్కడ a3 నేను తప్పు రాసిన, a1 ఇంటూ a2 ప్లస్ a3 కదా, రైట్?
Amma a1, a2, a3 are real numbers ma. So that a1 into a2 plus a3 you can write as a1 a2 plus a1 a3. I mean above one you can write as what ma? a1 a2 plus a1 a3, right? And this 0 I am writing as it is, this 0 write as it is. మళ్ళీ దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తామమ్మ. దిస్ సేమ్ ఏరియా యూ కెన్ రైట్ యాజ్ అమ్మ. ఇది మీరు చేసేప్పుడు ఇది ఈ రిజల్ట్ మీకు డైరెక్ట్గా స్ప్లిట్ చేయడం ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ గామా ఫైండ్ చేసి యాడ్ చేయండి, ఇదే రిజల్ట్ వస్తుంది. నేనైతే ఏం చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్గా మీకు స్ప్లిట్ చేసి చూపిస్తున్నానమ్మా, రైట్? అది మీ చాయిస్ అమ్మ, ఎలాగైనా చేయండి. దిస్ యూ కెన్ స్ప్లిట్ యాజ్ లైక్ దిస్ మా. a1 a2 0 0 0 a1 a2 0 0 0 ప్లస్ a1 a3 0 0 0 a1 a3 0 0 0. మీరు ఇవి రెండు యాడ్ చేసి చూడండి, ఇదే వస్తుంది. చూడండి, దిస్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ దిస్, దిస్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ దిస్, దిస్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ దిస్, దిస్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ దిస్. అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఇలా సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఆర్ నాట్, plus like that this is alpha into gamma or not? Absolutely. Now we proved alpha into beta plus gamma is what ma? Alpha into beta plus alpha into gamma ma, right? Similarly you can write distributive law. Beta plus gamma into alpha is equal to what ma? Beta into alpha plus gamma into alpha. From this you can conclude for ring ma. Therefore what do you say? Capital F comma plus comma dot is a ring. ఇప్పటి వరకు మనం చేసింది ఏంటమ్మా, రింగ్ అని ప్రూవ్ చేసినాం. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయమంటే ఇక్కడ బ్రేక్ చేయండి. బట్ ఫీల్డ్ అన్నారు కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్లో కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ చేయాలి, యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ చూపించాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ మస్ట్ గో త్రూ నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ వర్క్ చేయాలమ్మా. ఎస్, నెక్స్ట్ సి కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. Yes. What is that condition ma? For all alpha comma beta belongings to F implies we must show that alpha into beta is same as beta into alpha. Now let us see alpha into beta. Alpha is what ma? A1 0 0 0 into beta is what ma? A2 0 0 0. Yes. This is what ma? This into this plus this into this. A1 A2. This into this plus this into this 0, this into this plus this into this 0, this into this plus this into this 0 ma, right? But a1 a2 can be written as what ma? A2 a1, because a1 and a2 are integers ma, I mean real numbers ma, right? If this is alpha into beta, this should be what ma? Beta into alpha. This completes commutative property. Therefore up to here what do you say ma? F comma plus comma dot is ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్. ఇక్కడి వరకు మనం కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేసినాము, రైట్? అప్ టు హియర్ నార్మల్ వర్క్ ఉంది. ఇక్కడ నుండే ఒక 2 స్టెప్స్ లాజికల్ వర్క్ ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ మా? ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. యూనిటీ ఎగ్జిస్టెన్స్ చూపించాలమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ మా? Amma, if you can show for every alpha belongings to F such that there exists I belongings to F, one special element in such a way that alpha into I is equal to alpha which equal to I into alpha, it is enough. అది చూపిస్తే చాలు, రైట్? దీనికోసం ఫస్ట్ I అనే మ్యాట్రిక్స్ మనం ఓన్గా ఈ ఫామ్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఐ మీన్ లెట్ us take I మ్యాట్రిక్స్ యాజ్ లైక్ దిస్ మా. x 0 0 0 వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్నోన్. ఇక్కడ ఎక్స్ అన్నోన్ అండి, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఎక్స్ ఆర్ అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలమ్మా. యూ సే దిస్ బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్. బట్ ఈ ఐని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇన్ వాట్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ మా? టు సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టుగా ఐ అనే మ్యాట్రిక్స్ని డిఫైన్ చేసి అది ఎఫ్లో ఉంటే చాలు. యూ సే ఐడెంటిటీ యూనిటీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓవర్, రైట్? ఇదే కదా యూనిటీ ప్రాపర్టీ. దిస్ ఇంప్లాయిస్
ఆల్ఫా అంటే ఏంటమ్మా మనకి a1 0 0 0 into I is what ma x 0 0 where x is unknown is equal to alpha is what ma a1 0 0 0 right. ఇప్పుడు ఈ రెండు సింప్లిఫై చేద్దామమ్మా. this into this is equal to this, that means this into this plus this into this equal to this. What is that ma? a1 x is equal to a1, a1 into x plus 0 is equal to a1. From this find the value of x ma, x value find చేయండి 1. ఇప్పుడు ఆ x తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఐలో ఎఫ్లో ఉంటే చాలు. ఐ మీన్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ I is equal to what ma 1 0 0 0. Is it belongs to f or not? Absolutely, because it is in what formation ma? రియల్ నెంబర్ 0 0 0 ఫార్మేషన్లో ఉంది రైట్. ఇప్పుడు ఇక మన క్లియర్ ఇక్కడ కండిషన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దామమ్మా. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ I which is what ma 1 0 0 0 belongings to f in such a way that alpha into I is equal to alpha which equal to I into alpha. Therefore I which is what ma 1 0 0 0 is unity in f. Like this you have to proceed unity condition ma in this model. ఇదే మోడల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ కూడా చూపించాలి. ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తున్నాను లాస్ట్ కండిషన్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ రైట్. ఫర్ దట్ ఇక వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదే మోడల్ మా let us take delta into alpha is equal to I where delta is equal to same type unknown matrix తీసుకోండి y 0 0 0 where y is unknown. ఇది కూడా అలాగే తీసుకున్నాము. అంటే ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసేట్టుగా దిస్ ఇంటూ దిస్ యూనిటీ అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఆర్ నాట్, ఆ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేసేట్టుగా ఒక అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం. ఆ అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ మన ఎఫ్లో ఉంది అనుకోండి, యూ సే దిస్ సెట్ విల్ సాటిస్ఫైస్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్. అంటే ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ బేస్ పైనే మనం అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నామమ్మా. ఇక్కడ ఐ అంటే ఇదమ్మా రైట్. అండ్ డెల్టా యూ హ్యావ్ టు టేక్ y 0 0 0 వేర్ y ఈజ్ అన్నోన్ అంటే అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నట్టు. ఎస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్ మా y 0 0 0 ఇంటూ ఆల్ఫా ఈజ్ వాట్ మా a1 0 0 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఈజ్ వాట్ మా 1 0 0 0. ఓకేనా. మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ చేసి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వేట్ చేయండి. దిస్ ఇంటూ దిస్ ప్లస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ y ఇంటూ a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఫ్రమ్ దిస్ లెట్ us ఫైండ్ y విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1 బై a1. అమ్మ ఇక్కడ కండిషన్లో ఆల్ఫా షుడ్ బి వాట్ మా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాన్ జీరోకి ఇన్వర్స్ ఫైండ్ చేయాలి కదా, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అంటున్నాను రైట్. ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యిందంటే a1 షుడ్ బి నాన్ జీరో కదా, a1 0 అయితేనే ఆల్ఫా 0 అవుతుంది కదా. ఆల్ఫా నాట్ జీరో అన్నమంటే a1 ఈజ్ నాట్ జీరో, a1 నాట్ జీరో అయిందంటే 1 బై a1 షుడ్ బి వాట్ మా వెల్ డిఫైన్ రియల్ నెంబర్ ఆర్ నాట్, ఐ మీన్ దిస్ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దిస్ ఇంప్లాయిస్ వాట్ ఈస్ డెల్టా మా 1 బై a1 0 0 0 విచ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ వాట్ ఫార్మేషన్ రియల్ నెంబర్ 0 0 0 మా రైట్. ఇప్పుడు ఇక కండిషన్ రాయండి, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బిలాంగింగ్స్ టు ఎఫ్ there exists delta belongings to f such that delta into alpha is equal to I which equal to alpha into delta right. Therefore inverse of alpha, non-zero multiplicative inverse of alpha is delta. With this what do you say ma? This f comma plus comma dot is a field. Ikkada final conclusion. Therefore f comma plus comma dot is a field, because all field properties we proved here. Anni field properties manam prove chesam right. This is about your another important problem. Yes.